I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father. And he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
Dear God, we thank you for our safety and health against the virus and windy weather. We are also thankful that we are able to continue to praise the Lord's name while at home. And we'll pray for the day until we are allowed to physically go to church. Please continue to give us strength and the will to stay safe in the meantime. We pray for people who are struggling physically and mentally during these hard times, and that things will start to get better for all of us. We ask for warmer temperatures, for more opportunities to get out and enjoy the sun safely. In Jesus' name we pray, Amen. A passage from the book of Joshua, chapter 6, verses from 1 to 5. May God bless this reading of God's word. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in." 가나안 땅 정복전쟁은 하루아침에 끝나지 않았습니다. 무려 7년이라는 기간 동안 이어졌는데요. 가나안 땅 정복전쟁의 서막을 알리는 전투가 여리고성 전투였는데, 오늘 우리가 읽은 본문을 포함해서 여호수아에서는 2장부터 6장까지 굉장히 긴 분량을 할애해서 소개하고 있습니다. 그게 그럴 수밖에 없었던 게 여리고성 전투가 첫 번째 전투라는 그런 상징성이 있었기 때문이기도 했고, 또 이스라엘이 가장 극적으로 승리를 거둔 그런 전투이기도 했기 때문이에요. 여리고성 전투는 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들을 위해서 친히 싸워주시는지를 가장 잘 보여준 전투였습니다. 사실 여리고성은 쉽게 공략하기가 어려운 성이었어요. 여리고는 BC 9000년경부터 사람들이 거주하기 시작한 전 세계에서 가장 오래된 도시 가운데 하나였는데, 그때부터 그곳에 도시가 생기게 된 건 먼저 오아시스를 바탕으로 한 풍부한 수자원이 있었기 때문이에요. 또 여리고성은 지정학적으로도 굉장히 중요한 곳에 자리를 잡고 있었는데, 가나안 땅 그 중부지방에 딱 자리 잡고 있어서 가나안 땅 북쪽과 남쪽 모두로 진출할 수 있는 그런 교두보가 되었던 곳이었습니다. 그래서 여리고성은 항상 그 전쟁에 준비해 올 수밖에 없었는데, 여리고성은 당시 가나안 땅에서 가장 요새화된 성읍 중에 하나였습니다. 여리고성은 주변 평야 위에 약 21m 정도 그 높이로 솟아있는 텔 알 수탄이라는 그런 산 위에 자리 잡고 있었는데, 여러분들이 지금 보시는 것처럼 약 6피트 정도 이르는 그 이중 성벽으로 이렇게 견고하게 보호받고 있는 그런 성읍이었습니다. 그렇다면 여리고성 전투를 앞두고 누가 두려워하는 게 정상이었을까요? 네, 당연히 불리한 싸움을 하는 이스라엘 백성들이 두려워하는 게 정상이었겠죠. 그런데 여리고성 전투를 앞두고는 정반대의 일이 벌어지게 됩니다. 여호수아 5장 1절 말씀을 보면 당시 여리고 성내에 있었던 사람들이 자신을 공격해올 그 이스라엘 백성들을 보고 느꼈던 심정을 다음과 같이 전해주고 있는데요. 여호수아서 5장 1절 말씀입니다. 요단강 서쪽에 있는 아모리 사람의 모든 왕과 해변에 있는 가나안 사람의 모든 왕이 주님께서 이스라엘 자손 앞에서 그들이 요단강을 다 건널 때까지 그 강물을 말리셨다는 소식을 듣고 간담이 서늘했고 이스라엘 자손 앞에서 아주 용기를 잃고 말았다. 여리고성에 살았던 사람들이 어땠다라고요?
네, 용기를 완전히 잃어버렸다고요. 왜 더 좋은 조건을 가지고 있던 그들이 용기를 잃어버릴 수밖에 없었던 걸까요? 이스라엘이 훨씬 더 전투에 유리했기 때문은 아니었죠. 전투에서 훨씬 유리한 위치를 점하고 있었던 건 그 요새화된 성읍 안에 있는 여리고성 사람들이었어요. 또 전투에 능했던 건 역시 이스라엘의 군대가 아닌 여리고의 군대였죠. 이스라엘은 광야에 떠도는 방랑자에 불과했고 한 번도 공성전을 치러본 경험이 없는 그런 군대였습니다. 그에 비해서 여리고 군대는 오랜 시간 동안 공성전에 맞춰서 훈련되고 특화된 그런 군대였죠. 그런데 그렇게 훨씬 유리했던 여리고 사람들이 이스라엘 사람들을 그렇게 두려워했던 까닭은 어디에 있었을까요? 바로 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해 행하신 일들을 그들이 잘 알고 있었기 때문입니다. 여리고성 사람들은 자신들이 곧 싸우게 될 전투가 자신들의 힘과 능력, 군대와 요새화된 성읍으로 싸울 수 있는 것이 아니라 하나님께서 이스라엘을 위해서 싸우시는 싸움이 될 거라는 것을 잘 알고 있었던 거죠. 우리가 하나님께서 우리를 통해서 이루실 일들을 언제나 기대하면서 우리가 혹 불리한 상황에 있더라도 주눅들지 않을 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 불리하다고 해서 늘 지게 되는 것은 아니에요. 늦게 출발했다고 언제나 꼴찌하게 되는 것도 아니죠. 그래서 중요한 건 어렵다고, 불리한 싸움이라고 포기하지 않고 여러분이 할 수 있는 걸 계속해서 해가는 거예요. 작은 가능성 속에서도 희망을 잃지 않고 또 용기를 잃지 않는 법을 배워가는 거죠. 자신들이 여리고성 사람들을 두려워하는 것보다 여리고성 사람들이 자신들을 훨씬 더 두려워한다는 사실을 알고 용기를 낼 수 있었던 것 외에 이스라엘이 여리고성 전투를 이길 수 있었던 까닭은 바로 그들에게 불리한 싸움을 잘 싸울 수 있는 지혜가 있었기 때문입니다. 그리고 그 지혜는 하나님이 하실 일과 또 그들이 해야 할 일을 잘 구분해서 그들이 해야 할 일에 집중하는 데서 생겨났죠. 오늘 우리가 함께 읽은 본문 그 2절에서 하나님께서는 여호수아에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 붙였다. 무슨 말씀이실까요? 여리고 성과 여리고 왕, 또 그리고 그 가운데 있는 여리고 용사들을 무너뜨리는 건 누가 하실 일이라는 거죠? 네, 하나님께서 하실 일이라는 거죠. 그러면 그건 걱정할 필요가 있을까요? 없을까요? 네, 걱정할 필요가 전혀 없어요. 하나님께서 하실 일은 하나님께서 반드시 이루실 것이기 때문이죠. 대신 이스라엘이 집중해야 했던 일은 무엇이었을까요? 그들이 반드시 해내야 했던 일들은 어떤 것이었을까요? 네, 하나님께서 말씀하신 것처럼 6일 동안 그 성벽을 한 번씩 도는 거였어요. 그리고 마지막 7일째는 7바퀴를 도는 거죠. 그리고 그렇게 돌면서 내내 침묵을 유지하는 거였어요. 사실 그 이스라엘 백성들이 매일 침묵하면서 성벽을 그렇게 도는 건 참 쉬운 일처럼 보여요. 하지만 이렇게 쉽게 보이는 이 일도 믿음이 없으면 사실 하기 굉장히 어려운 일이었습니다. 먼저는 싸우면서 침묵하는 게 어렵죠. 이스라엘 백성들 가운데는 그 불리한 전투를 앞두고 불평이 이렇게 목구멍까지 차오른 사람들도 있었을 거예요. 약속의 땅에 도착하자마자 이제는 싸우다 죽겠구나, 그렇게 불안해하는 사람들도 있었겠죠. 그런가 하면 하나님께서 싸우라고 하신 방법이 마음에 들지 않는 사람들도 있었을 거예요. 아니면 반대로
전투를 앞두고 사기를 돋구기 위해서 막 북을 치고 군가를 부르고 그 다음에 함성을 외치고 싶어 했던 사람들도 있었을 거예요. 그런데 하나님께서는 그들 모두에게 뭐라고 말씀하시죠? 네, 침묵하라고 말씀하세요. 침묵하면서 하나님께서 그들에게 행하실 일들을 바라보라라고 그렇게 말씀하고 계세요. 또 뭐가 어려웠을까요? 매일 성벽 주위를 도는 것 역시 어렵지 않았을까요? 첫날 하나님께서 말씀하신 대로 성벽을 돌았다고 여리고성 성벽에 13분의 1만큼 금이 갔을까요? 그렇지 않았어요. 만약 6일 동안 아무 일도 일어나지 않았다면 마지막 7일째라고 달랐을까요? 마지막 7일째는 성벽이 무너지는 날일 테니까 한 바퀴를 돌면 7분의 1만큼 금이 가고 두 바퀴를 돌면 7분의 2만큼 금이 갔을까요? 그렇지 않았어요. 그런 상황에서 마지막 바퀴를 다 돌기까지 왜 의심하는 순간들이 없었겠어요? 그런데 결국 여리고성을 무너뜨릴 수 있었던 건 무엇 때문이었죠? 네, 이스라엘 백성들이 끝까지 자신들이 해야 할 일을 했기 때문이에요. 일주일 내내 하나님께서 말씀하신 대로 침묵했기 때문이죠. 끝까지 침묵하면서 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보여도 6일 동안 하루에 한 바퀴 성벽을 돌고 또 마지막 7일에는 7바퀴를 돌았기 때문이에요. 여러분들에게 이야기 하나를 소개해드리고 말씀을 마치려고 하는데요. 파커 팔머의 책 The Active Life라는 그런 책을 보면 다음과 같은 이야기가 실려 있습니다. 킹이라는 목공이 귀한 목재로 그 종각을 만들었어요. 많은 사람들이 그것을 보고 혼이 서려 있는 그런 대단한 작품이라고 칭찬을 했죠. 노나라의 왕 역시 놀라서 그 목공에게 물었습니다. 이런 엄청난 작품을 만들어낸 자네의 비결이 뭔가? 그러자 그 목공이 다음과 같이 대답을 했는데요. 저는 평범한 목공일 뿐 비결은 없습니다. 있다면 단 하나, 처음 왕께서 맡긴 일을 생각하면서 제 혼을 삼가 적절치 않은 하찮은 일들에 허비하지 않겠다 생각하고 제 마음을 추스리려고 단식을 시작했습니다. 3일을 굶은 후에 이득과 성공을 잊고 5일 후에는 칭찬과 비난을 잊고 7일 후에는 사제에 달린 제 몸을 잊었습니다. 그때에는 왕과 궁중에 대한 생각도 사라졌습니다. 일에 방해가 되는 것이 보이지 않았을 때 저는 오로지 종각에만 생각을 집중하게 되었습니다. 비로소 숲으로 가서 나무들을 보았을 때 한 나무가 내 앞에 나타났는데 그 나무에 종각도 나타났습니다. 제가 했던 건 단지 손을 내밀고 시작한 것 뿐이었습니다. 만약 제가 이 특별한 나무를 만나지 못했었다면 이 종각 역시 없었을 것입니다. 제 생각이 집중되어 이 나무에 숨겨진 가능성을 보게 되었을 때 그 만남이 왕께서 신출귀몰한 작품이라고 여기는 이 종각을 낳은 것입니다. 노나라 시대의 목공이 이 탁월한 종각을 만들 수 있었던 이유가 어디에 있었죠? 네, 바로 일주일이라는 시간 동안 침묵하고 금식하고 또 몸을 삼가면서 자신이 해야 할 일에 집중했기 때문이죠. 그래서 남들이 만들어낼 수 없었던 탁월한 작품을 만들어낼 수 있었습니다. 우리 역시 마찬가지예요. 우리는 종종 보이지 않는 수고 없이 열매를 얻기를 바라죠. 하지만 아무 수고 없이 그냥 되는 일은 없습니다. 한 작품을 무대 위에 올리기까지
수없이 연습해야 하는 시간들이 필요하죠. 또 하나의 악기를 잘 연주할 수 있으려면 수많은 시간 혼자 지루하게 반복해서 연습하는 것이 필요해요. 어떤 운동을 하나 잘 하려고 해도 기본기와 기초 체력을 다지기 위해 남몰래 견뎌내야 하는 시간들이 필요합니다. 공부도 마찬가지죠. 공부도 머리로 하는 것 못지않게 엉덩이로 하는 것도 중요해요. 어려운 문제, 또 수많은 자료들과 씨름하면서 얼마만큼 책상에 앉아서 버틸 수 있느냐, 이것이 바로 승패를 좌우하죠. 말씀을 마치려고 하는데요. 오늘은 여리고성 전투에 대해서 말씀을 드렸습니다. 여러분이 싸우는 싸움이 여러분에게 불리하다라고 해서 물러서지 마세요. 다만 작은 가능성 속에서도 희망을 잃지 않고 용기를 잃지 않는 법을 배워가고 하나님을 그 가운데서 신뢰하는 법을 배워가세요. 또 너무 많은 말, 또 너무 많은 계획과 생각, 또 걱정으로 마음을 어지럽히지 말고 여러분이 지금 할 수 있는 일에 집중하세요. 쓸데없는 관심과 욕심의 격가지를 쳐내버리고 여러분이 가장 중요하게 집중해야 하는 일에 집중하세요. 그렇게 여러분의 삶을 이 세상 그 누구의 삶과도 비교할 수 없는 탁월한 작품으로 그렇게 만들어 가세요. 오늘 여러분과 함께 나눌 그 찬양은 Sea of Victory라는 제목의 찬양인데요. 이 찬양을 함께 부르면서 우리에게 승리를 주실 그 하나님의 은혜를 기대하면서 우리 앞에 놓인 그 믿음의 싸움을 싸우겠노라고 고백할 수 있는 저와 여러분이 될 수 있기를 바라고 또 응원하겠습니다. Sing it out. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows all. I know that my God will never fail. Believe for it. I'm gonna see you. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see you.
what the enemy meant for evil. You turn it for good. Go ahead, get it up, turn it around. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Every time you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You work it out. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. A little louder now. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. No, no, no. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see you. I'm gonna see you. Yeah, I'm gonna see you. I see it, I see it, I see it, I see it. Oh, I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. Yes. For the battle belongs to you, Lord. Sing, you take what the enemy and you turn it for good. You turn it for good. Every time you do, you take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for Go ahead and lift your voice in victory. The victory belongs to you. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and glory are yours, now and forever. Amen. 광고 시간입니다. 오늘 예배에 참석한 모든 친구들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바라겠습니다. 이번 주 예배를 잘 섬겨준 우리 EM1반 친구들과 선생님께 감사를 드리고요. 다음 주 예배는 KM1반에서 섬겨주시겠습니다.
이번 한 주도 여러분들 그럼 건강히 잘 지내시고요. 그럼 다음 주 다시 만날 때까지 안녕.